ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਅਚਲੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਤਿਕ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨੌ? देखो, इस मंदिर के दो इतिहास ने। एक तो ये है कि महाराज भोले शंकर जी इतने कदों पधारे सी। एक इतिहास है कि महाराज कार्तिक स्वामी जी इतने कदों पधारे सी। भोले शंकर जी वाली स्टोरी वो इस तरह है कि सतयुग के वेले जो तारकासुर नाम का राक्षस होया, भोले शंकर जी की तपस्या की, भोले शंकर जी को वरदान मंगया तो भोले शंकर जी ने उन्होंने वरदान दे विच ये कह दिता कि तेनों 5 मुख था कोई भी नहीं मार सकेगा, जो भी मारेगा वो एटलीस्ट 6 मुख होणगे। तो तारकासुर इस गल तो बड़ा खुश होया कि मैनू मारने वाला तो हुण इस पृथ्वी के उपर कोई है ही नहीं। तो उसने देवी देवतियों जो भी वो रस्ते में आया उन्हें सारे तंग परेशान करना शुरू कर दिता कि हुण तो मैनू कोई भी नहीं मार सकता। जो इंद्र के सिंहासन वाल गया तो इंद्र महाराज ने युद्ध करने की तैयारी की पर उन्होंने हरा ना सके। वो विष्णु जी के चरणों में गए, विष्णु जी ने भी वो युद्ध किया पर उन्होंने पता लग गया कि इन्होंने तो भोले शंकर जी का वरदान प्राप्त है तो इन्होंने मारना असंभव ही है। तो सारे देवी देवतियों ने युक्ति बनाई कि जे भोले शंकर जी राजा हिमाचल की लड़की गौरां दे नाल विआह करने लई मन जान तो इन्हां दा जिहड़ा पहला पुत्र पैदा होएगा वो कार्तिक महाराज जी 6 मुख वाले होणगे, वही इहदा वध कर सकेगा। तो इस तरह ही सारे देवी देवते भोले शंकर जी के कोल गए तो महाराज दे अगे प्रार्थना की कि प्रभु तुसीं विआह दे लई मन जाओ, तुहाडा विआह होएगा तो ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ पैदा होएगा 6 मुख वाला होएगा। भोले शंकर जी बड़े दयालु सी, भोले सी तो उन्होंने कहा ठीक है इसी तरह ही होएगा, तुसी राजा हिमाचल नाल गल करो। राजा हिमाचल जी नाल गल की गई तो वो भी बड़े धर्मी सी तो उन्होंने भी इस शादी लिए हाँ कर दी। जिस दिन शादी का दिन आया भोले शंकर जी एक छोटे बच्चे का रूप बना के तो विआह दे लई चल पे। जो मंडप के पहुँचे तो माता जी को माला लैके अपने गले च पा ली तो अपनी माला जी सी माता जी के गले में पा के नचन लग पे। देवी देवतियों थोड़ा शक हो गया कि किते ये तारकासुर ना भोले शंकर जी का वेश धारण करके आ गया होवे, किते भोले शंकर जी का अपमान ना हो जाए, इस करके उन्होंने अपने अपने जोड़े शस्त्र से उठा ले उन्होंने मारन लई। भोले शंकर जी बच्चे के रूप में ही उतों भज पे। भजते भजते उन्होंने संध्या हो गई, एक जंगल में पहुँचे तो उन्होंने अपनी जी देह से वो शिला के रूप में परिवर्तित कर दी, जिन्होंने अज आप शिवलिंग के रूप में जानते हैं।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਭੱਜਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਹੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਖੋਦਿਆ, ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਮਈਆ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਤੁਤੀ ਕੀਤੀ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਕਾਸੁਰ ਦਾ ਵਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਉਹ ਸੀ, ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਧਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਯੁੱਗ ਪਲਟਿਆ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦਕਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੋਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਚੂਹੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕਾਰਕ ਨੇ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦਕਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦਕਸ਼ਨਾ ਕਰ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਮ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦਕਸ਼ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜਗੱਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਰਤਿਕ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਤੀਸਪਰਧਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦਕਸ਼ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ, ਅਚਲੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਚਲ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 33 ਕੋਟੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਪਰਵ ਲੱਗੇਗਾ, 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 33 ਕੋਟੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਧਾਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਸਾਵਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ 9ਵੀਂ ਦਾ ਪਰਵ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਪਰਵ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ 9ਵੀਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਾਇਕ ਮਨੀ ਲਾਡਲਾ ਜੀ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਆਮੰਤਰਿਤ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਚਲੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਅਭਿਨਵ ਸੇਖਣੀ। ਅਭਿਨਵ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਸ ਚੱਲ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਜੀ ਇੱਥੇ 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਜਗਰਾਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਗਰਾਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਟਰਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ। 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਮਾਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ।